안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오늘 저희 한해 예배에 오신 여러분 환영합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 또 저희 와이프는 오래간만에 출연했습니다. 지난주에 좀 아팠고 예. 저희가 목소리가 조금 아직도 이런데 예. 지난주에 저희가 여기 시카고로 돌아와가지고 미드웨스트 라지에 있으면서 손님들도 좀 맞고 그랬는데 그리고 나서 바로 코비드 증상이 나타났죠. 예. 그래가지고 저희 한 번도 안 걸렸었는데 이번에 걸렸습니다. 저희 집사람이 먼저 샤론 자매님이 예. 코비드로 확진을 받고 그게 토요일이었어요. 지난 토요일. 예. 그리고 저도 이제 며칠 지나가지고 지난 화요일 날 또 그 증상이 나타나고 포지티브로 양성 테스트가 나왔습니다. 그래서 저희 미드웨스트 라지에 지금 쿼런틴을 하면서 이제 큰 집에 아무도 없으니까 또 잘 지내고 있습니다. 그래서 너무 뭐 아프거나 그러지는 않은데 좀 피곤하고 기침 나고 그런 증상이 있지만은 그래도 이제 많이 회복이 되고 있어서 여러분들도 이렇게 더울 때 건강 조심하시기 바랍니다. 예. 그래서 오늘부터는 저희가 조금 새롭게 시작하는 순서를 내용을 좀 바꿔가지고 여러 가지 기독교 신앙에 대한 질문들 그런 것들을 함께 좀 생각해보고 그 답을 찾아보고 그런 시간을 한번 진행해 볼까 합니다. 그래서 오늘은 그 첫 번째 질문으로 하나님이 계시다는 것을 어떻게 알 수 있습니까? 중요한 질문이죠. 하나님은 누가 창조했습니까? 하나님이 있으면 하나님도 뭐 어디서 왔을 텐데 하나님의 부모님은 누굽니까? 하나님은 어디서 왔습니까? 이런 질문들 그런 질문들에 대해서 조금 생각해 보겠는데요. 어떤 사물의 그 존재의 기원을 자꾸 따지면은 그럼 그게 한도 끝도 없이 올라가죠. 맞아요. 예. 끝이 그래서 없는 조상으로 이야기인 것 올라가면은 같아요. 그래서 결국 우리 시조라는 게 있지 않습니까? 이 예. 가족들에 있어서도 우리나라 같은 단군 할아버지 신화? 그런 단군 신화 전설이 있고 그와 마찬가지로 이 우주도 만약에 우주가 시작이 있다면은 언젠가 처음에 그 시작이 있었다면은 그 시작을 한 어떤 사람, 어떤 신적인 존재 그런 것에 대해서 당연히 저희들이 생각해 보는 게 합리적인 생각이죠. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 현대 과학자들이 신적인 얘기, 종교적인 얘기들을 이제 과학의 영역에 끌어들이는 게 싫어가지고 많은 과학자들이 우주가 아마도 영원할 것이다. 영원히 우주는 존재했다. 그렇게 많이 생각을 했어요. 아인슈타인 같은 경우도 그렇게 생각하려고 애를 쓰고 그래서 이 물질 세계 우리가 보는 이 우주는 그냥 존재하는 거다. 영원 전부터 존재했고 앞으로 영원 후까지도 존재할 것이고 우리가 하나님이 그냥 계신가를 생각해 볼 때 정말 우주는 어떻게 시작되었나? 누가 창조했나? 아니면 그냥 시작된 것인가? 아니면은 시작 없이 영원한가? 이게 참 굉장히 중요한 질문인데요. 예, 그래서 저희들이 이제 잠깐 같이 4분 정도 비디오를 같이 볼 텐데 이게 이제 우주론적인 시각에서 하나님의 존재를 좀 생각해 보는 그런 비디오입니다. 이 우주가 영원 전부터 그냥 존재하는 거였다면은 뭐 꼭 하나님이 우주를 창조했다고 믿을 이유는 없겠죠. 근데 이제 최근에 그 빅뱅 티오리 물리학의 연구의 결과가 보여주는 그것이 이 우주가 분명한 시작점이 있다. 이제 그것을 보여주기 때문에 그래서 무엇인가 존재하기 시작한 그것들은 반드시 그것을 존재하게 만든 원인이 있다는 거죠. 그래서 우주가 시작점이 있다는 걸 알게 되면은 우주도 그것을 존재하게 만든 그 원인이 있다. 그 원인자가 무엇인가 그걸 생각해 보면은 이게 우주 밖에 있는 어떤 우주보다 더 큰 그 우주를 만들 수 있는 그런 지성, 그런 인격을 가진 존재여야 된다. 그래서 이제 하나님이 살아계시다. 그분이 바로 하나님이다. 이제 그것을 이제 이렇게 논증해 나가는 건데 비디오를 같이 보시고 저희들이 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. Does God exist? Or is the material universe all that is, or ever was, or ever will be? One approach to answering this question is the cosmological argument. It goes like this: whatever begins to exist has a cause. The universe began to exist, therefore, the universe has a cause. Is the first premise true? Let's consider. Believing that something can pop into existence without a cause is more of a stretch than believing in magic. At
At least with magic, you've got a hat and a magician. And if something can come into being from nothing, then why don't we see this happening all the time? No, everyday experience and scientific evidence confirm our first premise. If something begins to exist, it must have a cause. But what about our second premise? Did the universe begin, or has it always existed? Atheists have typically said that the universe has been here forever. The universe is just there, and that's all. First, let's consider the second law of thermodynamics. It tells us the universe is slowly running out of usable energy, and that's the point. If the universe had been here forever, it would have run out of usable energy by now. The second law points us to a universe that has a definite beginning. This is further confirmed by a series of remarkable scientific discoveries. In 1915, Albert Einstein presented his general theory of relativity. This allowed us, for the first time, to talk meaningfully about the past history of the universe. Next, Alexander Friedmann and George Lemaitre, each working with Einstein's equations, predicted that the universe is expanding. Then in 1929, Edwin Hubble measured the red shift in light from distant galaxies. This empirical evidence confirmed not only that the universe is expanding, but that it sprang into being from a single point in the finite past. It was a monumental discovery, almost beyond comprehension. However, not everyone is fond of a finite universe, so it wasn't long before alternative models popped into existence. But one by one, these models failed to stand the test of time. More recently, 3 leading cosmologists, Arvin Bord, Alan Guth, and Alexander Vilenkin, proved that any universe which has on average been expanding throughout its history cannot be eternal in the past, but must have an absolute beginning. This even applies to the multiverse, if there is such a thing. This means that scientists can no longer hide behind a past eternal universe. There is no escape. They have to face the problem of a cosmic beginning. Any adequate model must have a beginning, just like the standard model. It's quite plausible then that both premises of the argument are true. This means that the conclusion is also true. The universe has a cause. And since the universe can't cause itself, its cause must be beyond the space-time universe. It must be spaceless, timeless, immaterial, uncaused, and unimaginably powerful, much like God. The cosmological argument shows that, in fact, it is quite reasonable to believe that God does exist. 예, 비디오 어떻게 보셨습니까? 네, 너무 재밌습니다. 예, 아주 굉장히 재밌죠. 간단하고 아주 심플하게 예. 이야기해줘서 너무 그리고 도움이 되는 것 같습니다. 해설하시는 분이 이게 영국 분인 것 같아요. 그렇죠. 브리티시 액센트로 영어를 해서 더 막 굉장히 인텔리전트하게 아주 그렇게 들립니다. 예, 예. 그렇습니다. 저희 믿는 분들도 이것을 분명히 아는 게 참 중요한 것 같습니다. 많은 불신자 분들께서요, 정말 가장 싫어하는 것 중에 하나가 기독교인들이 무조건 믿어야 된다 그러는 것에 대한 굉장히 반감이 많이 있는데요. 저희가 이런 에비던스나 그런 논리들을 잘 알아서 이렇게 잘 설명해주면 참 좋을 것 같습니다. 예. 그래서 오늘 또 오래간만에 또 우리 신성원 형제님께서 나오셔가지고 요한복음 2장 예. 1절부터 10절까지 가나의 혼인잔치를 가지고 말씀을 전해주시겠습니다. 그 전에 저희 찬양 한 곡 듣고 부르고 하나님 말씀 듣도록 하겠습니다. 날이 저물어 갈 때 빈들에서 걸을 때 그때가 하나님의 때 내 힘으로 안 될 때 빈손으로 걸을 때 내가 고백해
여호와 이래 날이 저물어 갈 때 빈들에서 걸을 때 그때가 하나님의 때 내 힘으로 안 될 때 빈손으로 걸을 때 내가 고백해 여호와 이래 주가 일하시네 주가 일하시네 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 걷는 자에게 우리 모인 이곳에 주님 함께 계시네 누리네 아버지 은혜 적은 떡과 물고기 내 모든 걸 드릴 때 모두 고백해 여호와 이래 주가 일하시네 주가 일하시네 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 걷는 자에게 신뢰하며 걷는 자 신뢰하며 걷는 자에게 안녕하십니까. 한우부 예배 가족 여러분, 오랜만에 인사드립니다. 현재 버클리 대학부를 섬기고 있는 신성원입니다. 여러분들에게 이렇게 마지막으로 인사드린 지 벌써 1년이 다 돼가는데 그동안 잘 지내셨기를 바랍니다. 저는 이번 여름에 저희 대학 동창들과 일주일 알래스카 여행을 다녀왔습니다. 정말로 아름다운 곳이고요. 또 여름에는 해가 지지 않는 걸로 유명해서 밤 11시까지도 밖에는 어둡지가 않아서 약간은 좀 어질어질한 기분도 있었는데 그래도 우리 대학 동기들과 정말 뜻깊은 시간을 보냈습니다. 네, 오늘 성경 본문은 요한복음 2장 1절부터 12절까지인데 같이 공부하도록 하겠습니다. 사흘째 되는 날에 갈릴리 가나에 혼인잔치가 있었다. 예수의 어머니가 거기에 계셨고 예수와 그의 제자들도 그 잔치에 초대를 받았다. 그런데 포도주가 떨어지니 예수의 어머니가 예수에게 말하기를 포도주가 떨어졌다 하였다. 예수께서 어머니에게 말씀하셨다. 여자여, 그것이 나와 당신에게 무슨 상관이 있습니까? 아직도 내 때가 오지 않았습니다. 그 어머니가 일꾼들에게 이르기를 무엇이든지 그가 시키는 대로 하세요 하였다. 그런데 유대 사람의 정결 예법을 따라 거기에는 돌로 만들 물 항아리 6이 놓여 있었는데 그것은 물 2-3 동이들이 항아리였다. 예수께서 일꾼들에게 말씀하셨다. 이 항아리에 물을 채워라. 그래서 그들은 항아리마다 물을 가득 채웠다. 예수께서 그들에게 말씀하시기를 이제는 떠서 잔치를 맞은 이에게 가져다 주어라 하시니 그들은 그대로 하였다. 잔치를 맞은 이는 포도주로 변한 물을 맛보고 그것이 어디에서 났는지 알지 못하였으나 물을 떠오는 일꾼들은 알았다. 그래서 잔치를 맞은 이는 신랑을 불러서 그에게 말하기를 누구든지 먼저 좋은 포도주를 내놓고 손님들이 취한 뒤에 덜 좋은 것을 내놓는데 그대는 이렇게 좋은 포도주를 지금까지 남겨두었구려 하였다. 예수께서 이 첫 번 표징을 갈릴리 가나에서 행하여 자기의 영광을 드러내시니 그의 제자들은 그를 믿게 되었다. 이 일이 있은 뒤에 예수께서는 그의 어머니와 형제들과 제자들과 함께 가버나움에 내려서 가셔서 거기에 며칠 동안 머물러 계셨다.
자, 오늘의 이야기는 이제 가나라는 마을의 혼인잔치, 즉 결혼식 대한 이야기입니다. 결혼식이라는 날은 이제 두 사람이 살면서 그 두 사람의 가장 중요한 날이죠. 저도 이제 결혼한 지가 5년이 다 돼가네요. 뭐 당연히 우리 한우부 예배 가족분들은 훨씬 더 오랜 결혼 생활을 하셨겠지만 저는 이제 저의 결혼식이 아직도 생생히 기억이 납니다. 이 결혼식이라는 날은 정말 아름답고 기쁘고 행복한 날이기도 하지만 또 모든 것이 완벽히 준비되어 하는 날이기 때문에 신랑 신부와 가족들한테는 많이 육체적으로 또 정신적으로 힘든 날이기도 하죠. 그래서 결혼식을 치른다면 몇 개월 아니면 1년 전부터 웨딩 플래닝을 시작하고 웨딩 플래너까지 고용해서 비용이 많이 들어가는 일이기도 합니다. 한 조사로는 이제 2022년 기준으로 한국에서 보통 결혼식 비용이 한 2천만 원 정도 나온다 하더군요. 그러니 어떻게 봐서는 결혼식만큼 이렇게 큰 비용이 드는 잔치는 거의 살면서 없을 겁니다. 그러니 아주 중요한 자리고 또 의미 깊은 자리이기 때문에 여러분들이 또 이제 결혼식에 초대받아 참석할 때는 좀 많이 신경을 써서 준비해 가시잖아요. 그런데 여러분들이 이렇게 한 번이라도 결혼식에서 초대받아 갔는데 만약에 음식이 안 나왔던 경험이 있으신지 모르겠습니다. 아니면 여러분들의 결혼식 날에 음식이 제대로 준비 못해서 하객들이 절반 넘게 음식을 못 드시면 얼마나 끔찍한 시나리오이겠습니까? 정말 상상만 해도 너무 창피한 악몽처럼 느껴지겠죠. 이 1세기 이스라엘의 결혼식은 이렇게 뭐 주말 저녁에 하고 마는 잔치가 아니고 정말 일주일 내내 계속되는 한마디로 이제 한 마을의 대축제였습니다. 그리고 어떤 하객들은 며칠을 맨발로 걸어서 온 손님들도 있던 그런 자리였습니다. 거기에다 먹을 게 풍부하지 않았던 시대라서 결혼식이라는 잔치는 정말 많이 신경 써서 준비를 했던 경사고 어떻게 보면 현재 시대보다 더 설레고 행복한 잔치였을 거라 같다 생각을 해봅니다. 그리고 이런 잔치에는 포도주는 이렇게 그냥 마시는 음료가 아니라 하나님의 축복을 의미하는 음식이었기 때문에 잔치에서는 절대 빠져서는 안 되는 음식이었습니다. 어떤 역사가 기록에서는 이제 결혼식에 포도주가 없다는 것은 신랑 신부에게 아주 창피한 일뿐만이 아니라 손님들한테 포도주를 접대 못하면 하객들은 신랑 신부에게 법적인 대응을 할 수도 있었다는 그런 말이 있습니다. 그러니 이 가나의 결혼식의 상황은 한 가정에 이제 망신을 가져다 줄 대비상 상태라고 보시면 되겠습니다. 어떻게 보면은 아니 이렇게 중요한 잔치에 포도주가 떨어지다니 말도 안 돼. 제대로 준비를 했었어야지. 정말 말도 안 되는 이야기네. 어이가 없네. 정말 황당하네. 이렇게 생각을 할 수가 있겠죠. 하지만 한편으로서는 이 황당한 사건은 우리의 인생의 현실을 보여주죠. 인생은 정말 예측하기 어렵다라는 겁니다. 아무리 최선을 다해서 철저히 대비를 해도 인생은 우리한테 정말 어처구니가 없는 태클을 겁니다. 그리고 또 아무리 우리 인생의 포도주, 그러니 인생의 축복을 우리는 영원히 보관하고 유지하고 싶어도 우리는 삶의 포도주들은 다 떨어지게 된다는 말이죠. 이 전 세계가 코로나에 휘둘리면서 많은 사람들이 포도주 같았던 축복들이 하루아침에 떨어져 가는 것을 느꼈죠. 또 우크라이나 전쟁 같이 정말 21세기에서는 상상도 하기 힘들었던 전쟁이 정말 하루아침 현실이 되면서 많은 것을 또 느끼게 되고요. 또 뭐 세계적인 사건이 아니더라도 우리 가정 안에서 아니면 우리 마음 안에서도 우리들의 희망, 사랑, 인내심, 또 새로운 시작의 기쁨 뭐 이런 것들은 자주 떨어져가는 것을 우리가 느끼게 되죠. 신혼부부들이 이제 영원했을 것 같은 그 행복, 그죠? 하지만 이혼, 이제 졸혼까지 나오죠. 그런 것은 더 흔해지고 자식을 가진 부모님은 뭐 어린아이와 그 부모의 그 아름다운 삶이 너무 빨리 사라지는 것을 느끼게 되고 그리고 또 그 유명 가요가 말하듯이 고장난 벽시계는 멈추었는데 저 세월은 고장도 없네. 그러니 우리의 젊음, 또 우리 젊음에 연결된 건강, 희망 모두 나이가 들면서 떨어져 가게 돼 있죠. 아무리 우리가 노력을 해도
인생의 포도주들은 다 떨어지게 된다는 게 인생의 슬픈 현실입니다. 우리의 인생이 꼭 내 마음대로 되지 않는 것 같습니다. 이 현실을 납득하지 못하는 사람들은 온갖 발버둥 치면서 더 심한 고통을 겪게 되죠. 사람이 나이가 들면서 젊음의 아름다움을 계속 유지하려고 한다던가, 아니면 퇴직하신 사장님이 그 회사에서 가지고 있던 높은 자리를 어떻게라도 친구들과 가족들 사이에서 유지하려고 할 때, 아니면 떨어지는 재산을 유지하려고 더 돈에 집착을 할 때, 우리가 제3자 입장에서는 정말 그 모습이 안타깝게 보일 수밖에 없습니다. 우리 삶의 축복들이 모두 사라진다는 것은 정말 받아들이기 힘들죠. 잔치를 맡은 연회장이 이렇게 말을 합니다. 누구든지 먼저 좋은 포도주를 내놓고 손님들이 취한 뒤에 덜 좋은 것을 내놓는데, 이 말은 정말 우리 인생의 진실을 보여준다는 것을 생각해 봤습니다. 제가 처음 회사에 신입했을 때 회사에서 이 신입원들을 다 데리고 디즈니월드 리조트, 그 플로리다에 있는 디즈니월드로 최고의 세계 최고의 리조트로 보내준 기억이 나네요. 그 리조트 안에 있는 5스타 호텔에 우리가 다 머물렀는데 정말로 그때는 VIP처럼 느꼈습니다. 그리고 회사 처음 시작해서 회사 법인카드 받고 회사 휴대폰 등등 받으면서 정말로 좋은 포도주를 다 마셨던 기억이 나네요. 그리고 좀 있다가 며칠, 몇 주, 몇 년 하루 종일 컴퓨터만 몇 시간씩 쳐다보면서 그리고 잦은 야근을 하면서 정말 좋은 포도주는 다 갔구나 라는 생각을 많이 했었죠. 그런데 그것뿐만이 아니죠. 여기로 여행을 가면, 아니면 이 제품을 사면, 이 사람과 결혼을 하면 등등 우리가 그렇게 생각을 할 수 있지만, 우리 모두가 이룰 수 있는 것은 처음에는 좋은 포도주처럼 느껴지지만 길게 가지 않습니다. 계속 보겠습니다. 3절에서는 예수님의 어머니가 예수님께 말합니다. 포도주가 떨어졌다. 예수님의 어머니께서는 이 문제를 알아채시고 이 문제를 예수님께 말합니다. 그러니 예수님의 어머님은 여기서 아주 중요한 역할을 하게 되죠. 이 문제를 내 문제 아니라고 무시하지 않고 해결책을 찾아 행동으로 실시하신 겁니다. 제가 결혼하기 전에 같이 살던 친구가 한 번에 이제 감자 요리를 해보겠다고 하면서 완전 망쳤어요. 그래서 완전 물에 끓인 감자를 그냥 식탁에서 먹고 있었는데, 잠시 들렸던 사모님이 그 초라한 모습을 보고 다음 한 달 동안 일주일에 한 번씩 들려서 요리를 해주셨던 적이 있습니다. 또 한 번은 이제 제가 신혼집을 마련할 때 이제 가구 박스가 정말 산만하게 쌓여 있었는데, 그걸 어떻게 알았는지는 모르겠지만 제가 가구를 마련한다는 것을 알고, 또 가구를 만들 때는 그 박스 쓰레기가 많이 생긴다는 것을 알아채고 제 친구들이 그 마침 들려서 그 박스들을 다 대신을 부셔가지고 묶어서 처리해줬던 그런 기억이 나네요. 우리 여러분들도 살면서 이런 도움을 주는 사람들한테 정말 감사한 마음을 느끼지 않나요? 모든 사람들은 자기 문제 때문에 고생하는데 남의 문제를 해결해 주려고 나서는 지인들이 있다면 정말 큰 축복이 아닌가 생각합니다. 그래서 제가 이번에 이 본문을 보면서 한 번 더 내 삶에 신경을 써주시고 도움을 주셨던 분들을 한번 되돌아보게 되었습니다. 당연히 부모님이 제일 먼저 생각이 났지만, 그래도 가족이 아니었지만도 저한테 친절함을 보여줬던 사람들이 많이 떠오르더라고요. 그러니 예수님 어머니께서는 이 이야기 안에서 우리들을 위하여 예수님께 기도하시고, 아니면 우리들한테 복음을 전도하신 사람들을 상징하지 않나 생각합니다. 그러니 또 저 자신도 살면서 내 걱정만 해도 끝이 없지만, 그래도 내 근처에 있는 사람들을 한번 다시 생각해보고, 또 그 사람들이 어떤 상황에 있고 내가 어떤 도움을 줄 수 있을지 생각을 해보게 되었습니다. 아니면 어떻게 그들을 위해 기도하고 전도하는 사람이 될 수 있을지 생각을 해보게 되었습니다. 자, 그런데 여기 예수님의 대답이 좀 의아합니다. 예수님께서는 이렇게 말씀하시죠. 여자여, 그것이 나와 무슨 상관이 있습니까? 아직도 내 때가 오지 않았습니다. 이게 무슨 말인가요? 아니, 어머니가 도와달라 할 때 여자여,
그것이 나와 무슨 상관이요? 라는 대답이 좀 이상하지 않나요? 과연 예수님께서는 왜 이렇게 대답을 했을까요? 첫째로는 여자여 라는 말이 우리한테는 아들이 어머니한테서는 아주 무례하게 들리지만 히브리 문화에서는 존경하는 뜻으로 쓰이는 호칭이었습니다. 두 번째로 내 때가 오지 않았습니다. 이것은 과연 무슨 뜻일까요? 요한복음에서 예수님의 때가 오지 않았다라는 말이 몇 번씩 나옵니다. 그리고 13장 1절에서는 예수님께서 세상을 떠나서 아버지께로 가야 할 때가 된 것을 아시고 라고 나와 있습니다. 그러니 이 때는 예수님의 십자가 못 박혀 돌아가실 때를 말하는 겁니다. 놀라운 이적을 통해 메시아로서의 영광을 드러내실 때를 뜻하기도 합니다. 예수님의 답변에 예수님 어머니는 뭐 별다른 반응을 보였다는 기록은 없고 바로 이제 일꾼들 하인들한테 가서 무엇이든지 그가 시키는 대로 하세요라고 하였습니다. 그리고 예수님은 일꾼들한테 이 항아리에 물을 채워라라고 말씀을 하십니다. 이 항아리는 그냥 항아리가 아니라 이 유대인들의 정결 예법을 위하여 돌로 만들어진 항아리를 말하는 거고, 그리고 유대인들은 그 정결 예법을 따라 그 항아리 안에 물을 부었었습니다. 그리고 이 항아리는 우리가 생각하는 뭐 김장 담그는 항아리 정도 크기로 고고학적 발견된 것들이 있습니다. 또 이 정결 예법이라는 것은 그 육체적인 소독 정결뿐만이 아니라 하나님께서 유대인들한테 주신 그런 율법에 대한 어떻게 보면 영적인 정결을 위하여 쓰이던 물입니다. 그리고 이 항아리들 안에 예수님께서는 이제 일꾼들한테 물을 부으라고 했던 거죠. 문제는 그래도 포도주가 떨어졌는데 뭐 예수님께서 포도주를 어디서 더 사올 수 있을지 말씀을 하지는 않고 갑자기 이 항아리들에 안에다 물을 부으라고 하니까 좀 어이가 없었겠지만 이 종들은 예수님께서 시키시는 대로 그대로 합니다. 그리고 예수님께서는 이제는 떠서 잔치를 맞은 이에게 가져다 주어라 라고 하시죠. 이 잔치를 맞은 이는 이 사람은 이제 결혼잔치의 연회장이었습니다. 당연히 잔치 음식이 나올 때 제일 먼저 맛을 보았겠죠. 우리는 당연히 이 이야기가 어떻게 끝나는지 아니까 뭐 별 생각 없이 읽을 수도 있겠지만 이 일꾼들 입장에서는 정말 어처구니 없는 명령이 없겠다라는 생각을 해봤습니다. 아니 포도주가 없는데 갑자기 뭐 물을 항아리에다 부어라 하고 또 거기서 물을 다시 퍼내서 연회장한테 가져다 주라니, 만약 제가 이 종들 중에 한 명이었으면 예수님께서 무슨 장난을 치신다고 생각을 했을 것 같아요. 제가 군대 훈련소에서 장교들이 이제 아침마다 우리 훈련병들한테 물을 엄청나게 마시겠어요. 막 정말 억지로 시간 날 때마다 물 마셔라 하면서 어쩔 때는 정말 배가 터질 듯이 물을 마셨습니다. 여기서 어떤 훈련병들은 에이 귀찮게 왜 자꾸 물을 마시라는 거야 라고도 생각을 했겠죠. 하지만 처음에는 이해를 못했지만 나중에 미국 남부의 더운 여름에서 하루 종일 밖에서 힘든 훈련을 받을 때는 수분 보충을 철저히 안 하면 쓰러질 수도 있다는 것을 알았습니다. 그때 저는 이제 장교들의 명령을 이해할 수가 있었죠. 우리 신앙생활이 이럴 때가 많은 것 같아요. 성경의 말씀은 이제 성경의 말을 따른다는 것은 결코 쉽지만은 않습니다. 너희의 원수를 사랑하여라. 너희를 미워하는 사람들에게 잘해주고 너희를 저주하는 사람들을 축복하고 너희를 모욕하는 사람들을 위하여 기도하여라. 정말 아름다워 보이는 말이지만 현실적으로 우리의 인생을 고독하게 만드는 사람들을 위하여 사랑하고 축복하고 잘해주고 기도해주라는 것이 얼마나 힘들고 이해하기 어려운 말씀입니까? 그러나 예수님께서는 우리한테 이해하기 힘든 말씀을 자주 하셨죠. 그리고 사람들은 이렇게 어렵거나 이해하기 힘든 말들을 못 들은 척하고 실천 안 할 때가 많죠. 이 일꾼들은 예수님의 말씀을 듣고 실천합니다. 예수님의 말씀에 순종을 했기 때문에 예수님의 첫 번째 기적을 바로 눈앞에서 목격할 수 있었던 거죠. 예수님이 물같이 이렇게 밍밍하고 평범한 것을
이렇게 진하고 맛있고 값진 포도주로 변하게 하신 것을 보면 우리의 평범하고 별 의미 없는 삶이 예수님을 순종하고 섬기면서 어떻게 변할 수 있는지를 보여주는 것 같지 않나 생각해봤습니다. 제가 이제 우리 대학부에서 대학생들을 위해 섬긴 지 한 8년이 다 돼가는데요. 그런데 솔직히 말해서는 처음부터 이렇게 멘토로서 대학부에서 섬길 마음은 그렇게 크지 않았습니다. 아니 무슨 직장 생활하는 사람이 대학생들과 같이 생활을 할 필요가 있을까라고 생각을 할 수 있죠. 그런데 저는 성경을 보면서 크리스천이라는 사람은 섬기는 사람이라는 것을 그 현실을 피할 수가 없었습니다. 내가 너희에게 종이 그의 주인보다 높지 않다고 한 말을 기억하여라 나와 있죠. 그러니까 뭐 어떤 교회, 어떤 종교단체가 해서가 아니라 성경에서 예수님께서 우리를 보시고 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아서 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 명령한 모든 것을 그들에게 가르쳐 지키게 하여라. 보아라. 내가 세상 끝까지 항상 너희와 함께 있을 것이다. 이런 말을 보고 저는 다짐을 한 거죠. 그래, 뭐 좀 힘들 수도 있지만 예수님을 믿는 사람으로서 한번 예수님의 사명을 받아들이자 생각해서 우리 대학부에서 섬기기 시작했습니다. 그리고 지난 8, 9년을 뒤돌아보면서 저는 정말 지난 세월이 기적 같다는 생각이 듭니다. 많은 학생들이 예수님을 구세주로 영접하는 것을 보았고 그렇게 게으른 내 자신이 기적같이 뭐 요리, 청소, 운전, 뭐 레크리에이션, 또 사람들 앞에서 말을 하는 것 등등 많은 경험을 쌓고 그리고 또 혼자 있는 걸 좋아하는 저에게 또 기적 같은 수많은 친구들을 가지게 된 사람으로 만들어 주었습니다. 그리고 또 당연히 힘들고 어려운 날들도 많았지만 그걸로 또 하나님께서는 저를 조금 더 성숙하게 만들고 예수님을 섬기면서 힘들었던 일들로 저를 더 깊은 사람으로 만들어 주었습니다. 아주 이기적이고 게으르고 겁 많고 비겁한 제가 이 8년이라는 세월을 하나님을 섬기지 않았더라면 얼마나 내 죄 안에 갇혀서 내 두려움 안에 갇혀서 살았을지 생각하면 지난 8년이 얼마나 기적 같았다는지 보이게 되더라고요. 예수님의 일꾼이 돼서 쉬운 삶은 절대로 아니지만 정말 기적적인 삶을 살 수 있다는 것에 너무 감사합니다. 그러므로 여기서 저의 인생 구절 중 하나인 시편 103장이 생각이 나네요. 영혼아 여호와를 찬양하라. 내 속에 있는 것들아 다 그 거룩한 이름을 찬양하라. 내 영혼아 여호와를 찬양하며 그의 모든 은혜를 잊지 말아라. 그가 너의 모든 죄를 용서하시며 너의 모든 병을 고치시고 내 생명을 파멸에서 구하시며 너에게 풍성한 사랑과 자비를 베풀고 내 삶을 좋은 것으로 만족하게 하셔서 내 젊음을 독수리처럼 새롭게 하신다. 저의 온라인 예배 가족 여러분들한테 권하고 싶습니다. 우리가 누구의 하인, 일꾼이라는 것은 정말 피하고 싶은 건 당연하죠. 군생활이나 직장생활에서는 할 수 없이 복종을 하지만 우리는 남들한테 복종하고 산다는 것을 치욕스럽게 생각을 합니다. 하지만 예수님의 말씀을 실천하는 것은 우리의 삶을 정말 복된 삶으로 변하게 할 수 있는 길이죠. 그러니 우리도 이번 한 주를 살면서 성경 말씀을 맞이할 때 용서하라, 아니면 자선을 베풀 때는 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하여라, 이런 말씀을 정말 실천하시는 한 주가 되었으면 좋겠습니다. 그리고 그런 실천으로서 우리의 삶에도 이 일꾼들처럼 기적 같은 일들을 맞이할 수 있기를 바랍니다. 그리고 마지막으로 예수님께서는 꼭 이렇게 정결 예법을 위한 항아리에다 물을 먼저 부은 다음에 그 물을 퍼야지만 했었나 생각을 해봤습니다. 예수님은 과연 이 첫 번째 표징과 기적으로 우리한테 무엇을 말하려고 했던 것일까요? 이 첫 번째 표징 기적에 대해서 예수님은 우리한테 무엇을 보여주고 싶었던 걸까요? 이 항아리들은 이제 정결 예법을 위해 쓰였던 항아리라고 했습니다. 유대인들은 이 정결 예법을 철저히 지켰습니다. 이제 정결이라는 것은 인간의 부정한 그리고 인간의 죄 지은 상태를 하나님과 사람 앞에서 깨끗하게 만드는 것이죠. 모세의 율법은 사람들의 육체적 그리고 영적인 정결을 위한 예법들을
제공하였습니다. 그러나 그냥 위생적으로 보는 게 아니죠. 그런데 요한은 여기서 이 물 정결 예법에 쓰이는 물 항아리가 6개 있었다고 말합니다. 성경에서는 이렇게 구체적인 숫자가 나올 때는 좀 집중할 필요가 있죠. 그러니까 6개. 근데 성경에서 완전수는 6이 아니라 7이죠. 7입니다. 예수님께서는 그러니 이 표징으로 모세의 율법은 불완전하다는 것을 보여주신 겁니다. 유대인들은 자신의 부정함은 물로 정결하였지만 하지만 사람의 죄, 인간의 부정함은 물로 씻어낼 수 없습니다. 어떤 종교적인 예법들로는 씻어낼 수 없습니다. 인간의 죄는 창조주이신 하나님께서 용서하셔야지만 완전히 씻어질 수 있습니다. 바로 예수님이 그 용서를 우리한테 가져다 주신 분이시죠. 그리고 물이 포도주로 변했듯이 이 불완전한 모세의 정결 예법을 예수님께서 십자가에 박혀 돌아가시면서 흘리신 그 피, 바로 그의 보혈로 우리의 부정한 상태를 완벽히 용서하시고 씻어내신다는 것을 보여주는 게 바로 그의 기적이라는 것을 우리한테 보여주셨습니다. 아담과 하와는 죄를 짓고 나서 숨었습니다. 이것이 바로 아담과 하와의 자녀들 우리 모두가 선천적으로 따라하는 거죠. 우리는 우리 죄를 부정하고 남 탓하고 잊어버리려고 하면서 우리의 죄를 하나님 앞에서 숨기려고 하죠. 죄를 얘기할 때마다 짜증난다는 그 자체가 바로 우리 모두가 죄인이라는 것을 인정한다는 겁니다. 그리고 그 현실을 생각하기 싫으니까 사람들은 하나님을 모욕하지 않는가 생각을 합니다. 하지만 이 복음이라는 것은 우리가 지은 모든 죄들은 아무리 악한 죄라도 하나님 앞에서 용서를 받을 수 있다는 거죠. 그리고 이 요한복음의 테마가 예수님이 바로 그 용서를 가져다 주신 하나님의 독생자이시다라는 것을 우리한테 말해줍니다. 그리고 이 요한복음을 같이 계속 공부하면서 계속 이 예수님을 더 잘 알아갈 수 있기를 바랍니다. 감사합니다.